Good morning, Jai Shri Krishna. How are you? I hope you are all well, fine, and healthy. So, friends, today we are going to discuss our revision lecture and chapter number 11 and standard 11. The name of the chapter is P block elements. We are going to discuss 13th and 14th group of the P block elements, right? But before starting the revision, I would like to discuss with you, we will revise all this topic that is really needed. એ બધા ટોપિકનું રિવિઝન નહીં કરીએ જે રીડેબલ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન બેઝ છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ નોર્મલ મેટર આપ્યું હોય, ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું હોય, એ બધાનું આપણે રિવિઝન નહીં કરીએ, રાઈટ? યુઝિસ વગેરે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will discuss about normal introduction of the p block elements. So the element in which the last electron enters the p subshell of their outermost energy level are called p block elements. As we know that p subshell has a 3 degenerate orbitals px, py and pz, and each of which can accommodate 2 electrons, and therefore there are 6 group of p block elements, and they are from 13th to 18th, right? So periodic table ની અંદર તમે જરાક ચેક કરો તો 13th થી 18th સુધી જે બ્લોક્સ તમને આપ્યા છે they are called p block elements. એમાં જે 13th છે it is a boron family, 14 is a carbon family, next one 15 is a nitrogen family, then after 16th is a oxygen family, 17th is called halogen family, and the last one is a noble gas family, and it is a 18th, right? But I would like to share with you that in the p block elements we can find mix the elements. For example, we can obtain from it metals, non-metals and metalloids, right? તમે zigzag shape છે એ તમને ideally idea આવશે. Normally તમે જુઓ તો જે left side ના elements છે they are mostly metals. Second જે part આવે છે zigzag part, it is a metalloids, અને last part જે છે right hand side નો એ બધો છે નોન મેટલ. તો એની અંદર તમને બધું મિક્સ મસાલો છે જોવા મળશે. નોર્મલી તમે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન્સ જોશો તો તમને ફાઇન્ડ થશે NS2 NP126. નોર્મલી આ એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન્સ છે. બટ હિયર હિલિયમ ઇઝ એક્સેપ્શનલ. વાય? કેમ કે હિલિયમની તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ચેક કરો તો એ NS2 જ હશે, રાઈટ? રાધર ધેન it is put in a 18th group and its electronic configuration is like noble gas. So આટલી મેટર છે એ પહેલા તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. Now we will discuss about the physical properties of the 13th group to 18th group. Normal physical properties ni discussion કરશું, અને then we will concentrate on 13th and 14th group. So friends, we are going to discuss about the oxidation state of the p block elements. Normally આપણે 13th group થી લઈ અને 18th group સુધીની normal oxidation state ની discussion કરીએ. So first of all, the maximum oxidation state of these elements is numerically equal to the total numbers of valence electron. Either the group numbers માંથી તમે -10 કરી દો તો એ તમને group oxidation state છે એ ફાઇન્ડ થશે. હવે group oxidation state ની અંદર તમે જુઓ તો the number of possible oxidation state is increasing when you are going left to right side. That means કે તમે 13 ગ્રુપનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જુઓ તો એ ગ્રુપ ઓક્સિડેશન નંબર ઇઝ +3. 14th માં જુઓ તો એ +4,
અપ ટુ 17th માં જુઓ તો એ +7 છે, એ તમને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ફાઇન્ડ થાય. બટ ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ કે ઓન ડિક્રીઝિંગ ધ ગ્રુપ, તમે ગ્રુપમાં ડિક્રીઝિંગ થશો અપ ટુ ડાઉન, લોઅર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ which is 2 units minus either less than the highest oxidation state becomes more stable in group 13 to 16th. તમે 13 to 16 સુધી જશો ને ફ્રેન્ડ્સ, તો ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો જે ગ્રુપ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એમાંથી તમે -2 યુનિટ કરો અને જે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તમને ફાઇન્ડ થાય છે એ ઓક્સિડેશન સ્ટેટની સ્ટેબિલિટી મોર હોય કોની કમ્પેરિઝનમાં, ગ્રુપ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કરતા. ધેટ મીન્સ વોટ કે ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ 13th ગ્રુપ, 13 ગ્રુપની ડિસ્કશન કરું, ધ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ બોરોન, રાઈટ? ઇટ્સ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઇઝ ડેફિનેટલી +3, રાઈટ? સેકન્ડ વન ઇઝ એલ્યુમિનિયમ, ઇટ્સ ઓક્સિડેશન ઇઝ +3. બટ એઝ વી ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ, તમે ગ્રુપમાં ડાઉન જશો ફ્રેન્ડ્સ, તો લાસ્ટની અંદર તમને થેલિયમ છે એ ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? અપર સાઇડ છે એ તમને ઇન્ડિયમ ફાઇન્ડ થશે. સો ઇન્ડિયમ એન્ડ થેલિયમ has a +1 oxidation state is more stable compared to +3 oxidation state. Same if I am talking about the group 14, the first member of the 14th group is carbon and definitely its oxidation state is +4. Reason is there that it is a group oxidation state. But if I am talking about and downside the group, तो last part ની અંદર મને 2 elements છે. For example, it is a tin and lead, right? So oxidation state of tin is +2 is more stable compared to +4 as it is lead. તો lead માં તમને +2 oxidation state છે એ more stable હશે +4 ની કમ્પેરિઝનમાં. ધેટ મીન્સ કે તમે 13th to 16th ગ્રુપમાં જાઓ તો તમને ગ્રુપ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ કેટલો ફાઇન્ડ થાય છે, તો આમાંથી તમે 10 માઇનસ કરો એટલે તમને ગ્રુપ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ફાઇન્ડ થશે. બટ એઝ યુ ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ, ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, આઈધર મોર સ્ટેબલ વેન યુ 2 યુનિટ માઇનસ, તમે જ્યારે -2 યુનિટ કરો and you find the oxidation state is more stable compared to group oxidation state. Why it happens? This trend is due to only inner pair effect. The reason is there inner pair effect. Friends, તમને શીખવાડ્યું છે કે NS જે ઇલેક્ટ્રોન છે, 2 electrons, they are not joining for the making the group, either making the bonds. આ બોન્ડ બનાવવાની અંદર એ કામ નહીં કરે NS2 ના ઇલેક્ટ્રોન, and due to the oxidation state is either 13 ગ્રુપમાં જો તો +1, 14th ગ્રુપમાં જો તો +2, એ તમને ફાઇન્ડ થશે, 2 યુનિટ લેસ મળશે. કેમ કે આનું બોન્ડિંગ છે ને સેન્ટર ટુવર્ડ્સ એ ખૂબ જ હાયર હોય. ધેટ મીન્સ કે આ ખૂબ જ બોન્ડ થયેલા હોય, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય they are not taking part for making the bond. That is why you can find the inner pair effect. તો તમને inner pair effect છે બરાબર, inert pair effect છે એ તમને સીધી ઓબ્ટેન થશે. સો આટલું યાદ રાખો, inner pair effect ની મેટર છે. પછી ડિફરન્ટ ટાઈપના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ આપેલા છે, એ યાદ રાખજો. નોર્મલી તમને પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની અંદર મેટલ, નોન મેટલ એન્ડ મેટેલોઇડ્સ છે એના કેરેક્ટર ફાઇન્ડ થાય છે. ટોટલ પી બ્લોક્સની હું ડિસ્કશન કરું છું. નોર્મલી મેટલ ટુ મેટલ કમ્બાઈન બહુ રેરલી થતા હોય. મેટલ ટુ નોન મેટલ જ્યારે કમ્બાઈન થાય ત્યારે મોસ્ટલી આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરે. રીઝન, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ વધારે હશે. નોન મેટલ ટુ નોન મેટલ જ્યારે કમ્બાઈન થતા હોય ત્યારે એ કોવેલન્ટ કેરેક્ટરથી એ અથવા તો કોવેલન્ટ બોન્ડથી એ કમ્બાઈન થતા હોય. રીઝન ઇઝ ધેર કે ધેર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીઝ ડિફરન્ટ ઇઝ વેરી લોઅર. એટલા માટે જ મોસ્ટલી જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ હાયર હોય, આઈધર વધારે હોય, ત્યાં આયોનિક બોન્ડ છે એ ફોર્મ થતો હોય, અને નોર્મલી જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ છે એ લેસ હોય ત્યાં કોવેલન્ટ બોન્ડ છે એ ફોર્મ થતો હોય, રાઈટ? સો ફ્રેન્ડ્સ,
આ એક મેટર છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે, ડિસ્કશનમાં એક છે, રાઈટ. તો એ પણ એક નોર્મલી રીડેબલ પોર્શન છે, તો તમે એક એ પણ તમારી રીતે કરી શકશો. નોર્મલી પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની અંદર નોર્મલ ટ્રેન્ડ કેવો હોય કે તમે પીરિયડની અંદર લેફ્ટ ટુ રાઈટ જશો તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝિંગ હશે, આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝિંગ હશે. હા, એક્સેપ્શનલ આવે, નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન એક્સેપ્શનલ છે. ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર છે એ પણ ઇન્ક્રીઝિંગ હશે. Three things are increasing order. First one is electronegativity, ionization enthalpy and oxidizing power. Decreasing કયું હશે? So covalent radius will be decreased. Van der Waals radius will be decreased. Enthalpy of atomization is also increasing and metallic character will also decreasing. Decreasing form માં કયું હોય છે? કોવેલન્ટ રેડિયસ ડિક્રીઝ હોય, વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ ડિક્રીઝ હોય, એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન ઈ ડિક્રીઝિંગ હોય અને મેટાલિક કેરેક્ટર છે એ પણ કેવું હશે? ડિક્રીઝિંગ. ક્યારે? વેન યુ ગો લેફ્ટ ટુ રાઈટ ઇન ધ પીરિયડ, રાઈટ. બટ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ગ્રુપ અપ ટુ ડાઉનની ડિસ્કશન કરીએ તો કોવેલન્ટ રેડિયસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ છે એ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, metallic character will also increase. Reason is there કે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો સાઇઝ લાર્જર થશે and that is why આ લાર્જર સાઇઝને લીધે કોવેલન્ટ રેડિયસ, વાન્ડરવાલ રેડિયસ અને મેટાલિક કેરેક્ટર છે એ બધું ઇન્ક્રીઝિંગ હશે. ડિક્રીઝિંગ ફોર્મમાં કોણ હોય? ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો નેગેટિવ મોસ્ટલી ડિક્રીઝ હોય. હા, એક્સેપ્શનલ્સ છે, એમાં એક્સેપ્શનલ્સ છે કે બધામાં કમ્પ્લીટ આમ અપ ટુ ડાઉન જાવ એટલે ડિક્રીઝિંગ થાય એવું જરૂરી નથી. એન્થાલ્પી ઓફ એટોમાઇઝેશન વિલ ઓલ્સો ડિક્રીઝ, બટ એમાં એક્સેપ્શન છે, N2O2 F2 એમાં ઘણા તમને એક્સેપ્શનલ્સ ફાઇન્ડ થશે. આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એ પણ કેવી હશે? ડિક્રીઝિંગ હશે, અપ ટુ ડાઉન જશો એમ, રાઈટ. અને ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર છે વિલ ઓલ્સો ડિક્રીઝ એન્ડ રિડ્યુસિંગ પાવર વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. ઓક્સિડાઇઝિંગ પાવર ડિક્રીઝ અને રિડ્યુસિંગ પાવર કેવો થશે? મોસ્ટલી ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ. સો આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં પહેલાં ક્લિયર કરી દો. આ નોર્મલ ડિસ્કશન મેં છે એ કરી છે. કોની ડિસ્કશન કરી? પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની, રાઈટ. સો પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સની અંદર પહેલાં તમને આટલી ખબર પડવી જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ કે પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સના જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ્સ છે, ધેટ મીન્સ કે સેકન્ડ પીરિયડના જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, રાઈટ. આઈ વિલ નોટ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ હિલિયમ ઓર નિયોન કેમ કે એ નોબલ ગેસીસ છે, નોર્મલી એને આ ટ્રેન્ડ છે એની અંદર આવતું નથી. So boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, they are second periods elements and they don't have a d orbitals. આની પાસે d orbital available નથી and that is why their covalency is up to 4. That means કે એની પાસે covalency કેટલી હશે? 4. 4 orbitals છે જ available હોય. 2s and 2p. 2s has a 1 and 2p has a 3. px, py and pz, right. So total 4 valency છે and that is why they can form the 4 valency, up to 4 valency. So આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. સેકન્ડ કે when these elements combine with each other, either other elements with double bond or triple bond, either multiple bond, right, they can combine with p pi bond. જો આ જ એલિમેન્ટ્સ ઇન્ટરનલ કમ્બાઇન થતા હોય તો એ p pi બોન્ડિંગ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન કમ્બાઇન્સ ટુ કાર્બન, the first one is a sigma but second one is a pi and its pi bond is p pi bond. Reason is there both have a 2p pi, either 2p orbital છે. Same carbon combines with nitrogen with triple bond. So first one is a sigma but second next other two bonds are pi bonds and they are also p pi bonding, right.
same nitrogen combines with oxygen, either nitrogen combine with nitrogen, etc. So એનું જે બોન્ડિંગ ફોર્મ થાય છે એ p pi બોન્ડિંગ હશે. But when second period's elements combine with other elements, for example carbon double bond s હોય તો first one is a sigma, second one is a pi, but here is a not p pi bond, it is a p pi, either p pi એ હશે અને જો એના કરતા heavy elements હશે તો p pi d pi પણ ફોર્મ થાય. So friends, p pi bonding છે એની સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય, મોર હોય કમ્પેર ટુ p pi d pi, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ કે આ બધા એલિમેન્ટ્સ છે સેકન્ડ ગ્રુપના સેકન્ડ પીરિયડના જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે they cannot form d pi bonding. એ લોકો d pi bonding છે એ ફોર્મ કરી શકશે નહીં. સો સ્ટ્રેન્થ જો તો p pi ની હાયર હોય કમ્પેર ટુ p pi d pi. રીઝન ઇઝ ધેર કે આમાં ઓવરલેપિંગ છે એ બેસ્ટ હોય, આમાં ઓવરલેપિંગ છે એ પ્રોપર થતું નથી, and that is why p pi has a more strength compared to p pi d pi, right. So આ એક મેટર છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરી દો, બરાબર. સો પહેલી એક વસ્તુ મેં તમને કીધું કે જે આ પાઈ બોન્ડિંગ છે એમાં p pi ની સ્ટ્રેન્થ વધારે છે d pi કરતા, એની સ્ટેબિલિટી પણ વધારે હોય પહેલાના કરતા, રાઈટ. સો આટલી મેટર પહેલા આઈડિયલી કમ્પ્લીટ કરો. Now we are going to discuss about the 13 groups element. હવે આપણે 13 group elements છે એની એક ડિસ્કશન કરી લઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ 13 group elements ની અંદર આપણે કયા કયા એલિમેન્ટ્સ છે એને ઇન્ક્લુડિંગ કરશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી શુડ નો કે 13 ગ્રુપની અંદર પહેલું જે તમારું એલિમેન્ટ્સ છે એ કયું છે? ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ બોરોન, રાઈટ. So note down करता जाइए boron, then after aluminium, right, gallium, indium and thallium, right. So mainly આપણે આ elements ની discussion કરવાની છે, right. So boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Now we are going to discuss about their physical properties, right. શોર્ટકટમાં ડિસ્કશન કરતા જઈએ, બાકી એ તમારે રીડ કરીને પ્રિપેર કરવાની વસ્તુ છે, પણ આપણે એને એક શોર્ટકટની અંદર પ્રિપેર કરતા જઈએ, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ આયોનિક રેડી આઈધર એટોમિક રેડી. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ એટોમિક રેડી એન્ડ ઇટ્સ આયોનિક રેડી. નોર્મલી ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો atomic size છે increase થાય, and that is why the atomic radii is in increasing order. However, a deviation can be seen. For example, atomic radius of gallium is less than that of the aluminium. That means if we are seeing the trend, so boron is smaller than after aluminium, but here is a some deviation. For example, second one is a gallium, then after aluminium, then after indium, and the last one is a thallium. So atomic size તમે આની ચેક કરો તો it is a 135 picometer and it is a 143 picometer, right. So here is a deviations, so be careful, આમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ, ધ્યાન રાખજો, right. Second, we are first of all, why it happens? The reason is there that the presence of the additional 10 d electrons offer only poor shielding effect. Poor shielding effect, and that is why the electrons are, outermost electrons are very bonding to the center, and that is why the increasing of nuclear charge in gallium, and reason is there that the atomic radius of gallium is smaller than that of the aluminium. Second one, ionization enthalpy. Normally group માં up to down જાઓ તો ionization enthalpy is decreasing order normally,
but we can see here some exceptional. For example, the first one, boron's ionization enthalpy is highest in its group. Second should be aluminium, but here is an exceptional. Here is a thallium, then after a gallium. बराबर चेक करजो, thallium and then after gallium, next one is aluminium and the last one is indium. રીઝન તમને સમજાવું કે અહીંયા 2s ઇલેક્ટ્રોન છે એ મોસ્ટલી પાર્ટિસિપેટ નથી કરતા ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટના કારણે, રાઈટ. સો મોસ્ટલી આનું બોન્ડિંગ છે એ ટુવર્ડ્સ સેન્ટર વધારે હશે NS ના. ગેલિયમ અને એલિયમમાં સાઇઝ મેટર કરે છે. ગેલિયમ સાઇઝ ઇઝ સ્મોલર કમ્પેર ટુ એલ્યુમિનિયમ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓફ ગેલિયમ ઇઝ હાયર than that of the aluminium, right? So this is a trend of ionization enthalpy. It is for first ionization enthalpy, and definitely third ionization enthalpy is greater than that of the second, and second is greater than that of the first. So આ normal છે, કેમ કે તમે જેમ જેમ sum up કરતા જાઓ એમ increasing થશે. Third thing is electronegativity. Electronegativity has a deviation. As trend up to down જાવ તો ગ્રુપમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે ડિક્રીઝિંગ ફોર્મમાં હોય. નોર્મલી અહીંયા બોરોન હેઝ અ હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન ઇટ્સ ગ્રુપ and its value is like 2. Then second one is a thallium. Its electronegativity is 1.9. I'm sorry, it's a 1.8 something. Then the third one is indium, right, and its electronegativity is 1.7. Last ની અંદર તમે જુઓ તો gallium and aluminium, its electronegativity is 1.6 and its electronegativity is 1.5. Aluminium and beryllium has a almost same electronegativity, almost same, right? Diagonal relations છે એ પણ તમને જોવા મળતા હોય. So electronegativity નો ટ્રેન્ડ તમે જુઓ તો it is like that: boron, thallium, indium, gallium, and the last one is a aluminium, almost like beryllium, right? So this is the normal physical properties, but we are going to discuss about some other physical properties. For example, boron is a non-metallic in nature. Normally તમે જો તો એને metalloids કીધો છે, પણ એની physical properties છે, it is almost like non-metallic in nature. It is extremely hard and black in colored. It is a solid form. Boron has a very strong crystalline lattice enthalpy and its structure is very strong crystal lattice છે, and therefore it is a very high melting point. Normally એના તમે ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સની સાથે કમ્પેરિઝન કરો તો એબનોર્મલ છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બાકીના કરતા. રેસ્ટ ઓફ ધ મેટલ્સ આર સોફ્ટ મેટલ્સ and low melting point and high electrical conductivity. Especially if I am talking about gallium, gallium has a very low melting point and it is up to 303 Kelvin, almost 30 Celsius centigrade જેટલું temperature છે એનું melting point છે. But friends, its boiling point is very high. It is almost 2076 Kelvin. Melting point lower છે પણ boiling point બહુ higher છે, and therefore could exist in a liquid state during the summer. Normally summer ની અંદર એ liquid state ની અંદર આપણને find થતું હોય, right? મેં તમને કીધું એનો boiling point છે એ ખૂબ higher છે, almost 2676 something કંઈક છે, and that is why it is a useful material for measuring high temperatures. ડેન્સિટી નો ઓર્ડર જો તો એ નોર્મલ છે, ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન જાવ તો એ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર છે. ધેટ મીન્સ કે થેલિયમ છે હેઝ અ હાઈએસ્ટ ડેન્સિટી એન્ડ બોરોન હેઝ અ લોએસ્ટ ડેન્સિટી ઇન ઇટ્સ ગ્રુપ. એ નોર્મલ ટ્રેન્ડ છે, એમાં કોઈ એક્સેપ્શનલ્સ નથી, રાઈટ? સો આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં પહેલાં ક્લિયર કરી દો, બરાબર? નોર્મલી બહુ ફેરફારો છે એ તમને જોવા નહીં મળે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટમાં ને એમાં,
તો થોડો ઘણું વેરિએશન્સ છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ને બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં તમને ફાઇન્ડ થશે. સો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટનો પણ ટ્રેન્ડ છે અથવા તો એનો ઓર્ડર છે એ તમારે પ્રોપરલી પ્રિપેર કરવો પડશે. તમારી પાસે જે ટેબલ છે એ ટેબલ ઉપરથી તમે એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટનો આખો ઓર્ડર છે એને કન્ફર્મ કરી લ્યો. રાઈટ. સો બી કેરફુલ. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે એને રિલેટેડ કોઈ ટ્રેન્ડ છે અથવા તો ઓર્ડર છે એ તમને પૂછી શકશે. રાઈટ. નાવ we are going to discuss about the chemical properties of the 13th group. આપણે chemical property ની discussion કરીએ. So friends, we are going to discuss about chemical properties of the 13th group. So first of all, we will discuss about the boron. So due to the small size of boron, the sum of the first its 3 ionization enthalpy, it is a very high. And that is why it prevents it to form plus 3 ions and force it to form the only covalent bonds. ખાલી +3 તમે એને આયન ફોર્મ કરવો હોય તો ફર્સ્ટ 3 ઇલેક્ટ્રોનને લૂઝ કરવા જોઈએ. એન્ડ ફર્સ્ટ 3 ઇલેક્ટ્રોનને લૂઝ કરવા માટે મેક્સિમમ એનર્જી રિક્વાયર્ડ છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. And that is why mostly boron forms only covalent compounds. But as we move down from boron to aluminium, the sum of the first 3 ionization enthalpy of the aluminium is considerably decreased, and it is therefore able to form plus 3 ions. However, friends, in fact aluminium is a highly electropositive element. And that is why sometimes aluminium can form plus 3 ions. Next તમે up to down જશો તો inner pair effect છે increase થતી જાય. And that is why mostly the metals, that means કે gallium, indium and thallium have a +1 oxidation states. So તમે +1 oxidation state ની increasing order તમે check કરો તો thallium has a more stability in +1 oxidation state compared to next one is a indium and gallium. તો તમને આ ઓર્ડર છે એ નોર્મલી ફાઇન્ડ થશે +1 ઓક્સિડેશન સ્ટેટની સ્ટેબિલિટીનો. રાઈટ. સો આ મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ એ છે કે મોસ્ટલી જે +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટનો યુઝ કરીને જે કમ્પાઉન્ડ બનાવશે બોરોન એક્સેટ્રા, they are mostly electron deficient molecules. For example, if I am talking about BF3, so boron forms the covalent bond with fluorine. For example, it is like that, right? And you can see central atom, that means boron, has surrounded 6 electrons. 6 electrons surrounded છે. That means અહીંયા octet complete નથી થતું. And that is why it is a electron deficient molecules. આ કેવો હશે? Electron deficient molecules. And that is why it is called Lewis acid. Normally આ Lewis acid form થવો જોઈએ. આ નહીં થાય એનું રીઝન આપણે ડિસ્કશન કરશું બેક બોન્ડિંગમાં. પણ BCl3 તમે જુઓ, રાઈટ, તો નોર્મલી તમે જુઓ તો એ Lewis acid છે એઝ અ ફોર્મ થતું હોય. સેકન્ડ થિંગ એ છે કે કોઈ Lewis base છે which have a more electron, either which have at least one lone pair electron and that can donate it. તો ત્યાં તમે જુઓ તો કોર્ડિનેટ બોન્ડ છે એ આખે આખું ફોર્મ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, if I am talking about BCl, આપણે Cl દોરીએ, BCl3, Cl, Cl and Cl. When it reacts with NH3, so we know that nitrogen has at least one lone pair, and that is why તમે જુઓ તો Cl, Cl and Cl, nitrogen will donate its lone pair and form coordination bond. તો આવું coordinate bond છે એ ફોર્મ થતો હોય. તો નોર્મલી જ્યારે તમે આને ચેક કરો ત્યારે બોરોનનું સ્ટ્રક્ચર તમને નોર્મલી આવું ફાઇન્ડ થશે. જોજો, Cl, Cl and Cl. બરાબર.
આવું ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. બટ AlCl3 નોર્મલી શું કરશે કે એચીવ્સ ધ સ્ટેબિલિટી બાય ફોર્મિંગ ડાયમર. પણ તમે AlCl3 માં જુઓ તો એમાં ડાયમર છે એ નોર્મલી ફોર્મ થતો હોય અને એનું ઓક્ટેટ છે એ કમ્પ્લીટ કરે છે. અહીંયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ થયું. કઈ રીતે કમ્પ્લીટ થયું? વેન નાઇટ્રોજન ડોનેટ્સ ઇટ્સ લોન પેર. બટ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ AlCl3 તો નોર્મલી આ નેચરની અંદર AlCl3 ની જગ્યાએ Al2Cl6 છે એની સ્ટેબિલિટી અથવા તો એનું એક્ઝિસ્ટન્સ હોય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયમર. ફોર એક્ઝામ્પલ Al, Cl, Cl and Cl. When it reacts Al, Cl and Cl, તમે આની રિએક્ટિવિટી તમે ચેક કરો તો જનરલી આવી હોય કે Al, Cl, Cl and Cl. અહીંયા તમે જુઓ તો Al, Cl, Cl and Cl, રાઈટ. સો આ Cl જે છે એના લોન પેરને અહીંયા ડોનેટ કરશે અને અહીંયા સરાઉન્ડિંગ એલ્યુમિનિયમ ઓક્ટેટ કેવું કરશે? કમ્પ્લીટ. સેમ ધીસ Cl will donate its lone pair to aluminium and અહીંયા એનું સરાઉન્ડિંગ છે એમાં ઓક્ટેટ કેવું થશે? કમ્પ્લીટ થશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયમર. આવું ડાયમર સ્ટ્રક્ચર છે એ કન્ફર્મ થાય અને ઓક્ટેટ છે એ એલ્યુમિનિયમ નોર્મલી કમ્પ્લીટ કરતું હોય, રાઈટ. તો આમાં નોર્મલી જ તમને આ રીતના ફાઇન્ડ થશે. બટ તમે જુઓ તો બોરોન ડઝન્ટ હેવ એની ડી ઓર્બિટલ્સ નથી, રાઈટ. સો તમે ટ્રાયવેલેન્ટ સ્ટેટની અંદર તમે કમ્પાઉન્ડ્સને જુઓ તો મોસ્ટલી એ કેવા હશે? કોવેલેન્ટ હશે. એન્ડ વેન યુ હાઇડ્રોલાઇઝડ ઇન વોટર તો એ શું કરશે? નોર્મલી જ્યારે એનું હાઇડ્રોલાઇઝ થશે બોરોન વગેરેનું ત્યારે તમને આ ટાઈપનું ફોર્મ કમ્પાઉન્ડ છે એ થતું હોય. અને આ નોર્મલી તમે જુઓ તો કેવું હશે? તો આ નોર્મલી તમને ટેટ્રાહેડ્રલ ફાઇન્ડ થશે અને આનું તમે હાઇબ્રિડાઇઝેશન જુઓ તો sp3 હોય. વાઇલ એલ્યુમિનિયમનું હાઇડ્રોલાઇઝ કરશો તમે તો નોર્મલી તમને એ આ રીતના ફોર્મ થાય AlH2O6. આ રીતનું તમને એનું ફોર્મ થશે અને અહીંયા +3 તમને ફાઇન્ડ થશે કેમ કે આયોનિક ઓર્ડર હશે અને આમાં sp3d2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ તમને ફાઇન્ડ થતું હોય. અને આનું સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો એ ઓક્ટાહેડ્રલ હશે. કેવું હશે? આ ઓક્ટાહેડ્રલ હશે, બરાબર. સો આટલો ડિફરન્સ છે જોવા મળે. હવે આપણે એક ડિસ્કશન કરવી છે ડિફરન્ટ ટાઈપની. આમાં હજી થોડું હું જ્યારે હેલાઇડ્સની ડિસ્કશન કરીશ ત્યારે થોડું હું વધારે ડીપમાં લઈ જઈશ અને આપણે એની ડિસ્કશન કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will discuss about the chemical properties ની અંદર reactivity towards the air. એર સાથે આની રિએક્ટિવિટી કેવી છે એ આપણે ડિસ્કશન કરીએ. So what is the reactivity of 13 groups towards air, right? So boron is a normally inreactive in crystalline form. Aluminium forms very thick oxide layer on its surface, which protects the metal from further attack. Amorphous boron and aluminium જો ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મની અંદર તો એ કેવા છે? અનરિએક્ટિવ છે. પણ એમોર્ફિયસ ફોર્મની અંદર તમે જુઓ તો બોરોન એન્ડ એલ્યુમિનિયમ મેટલ્સ ઓન હાઈ હીટિંગ આઈધર હાઈ ટેમ્પરેચર they can form oxide and nitride. બે છે એ ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રાઇડ બે ફોર્મ કરે છે. નોર્મલી એ E2O3 ટાઈપના ઓક્સાઇડ અને EN ટાઈપના એ નાઇટ્રાઇડ છે એ ફોર્મ કરતા હોય, બરાબર. તો બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મની અંદર રિએક્ટિવિટી નથી આપતા. એમોર્ફિયસ ફોર્મની અંદર એ આ ટાઈપના ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રાઇડ છે નોર્મલી ફોર્મ કરે. For example, boron reacts with oxygen either if you combust it in presence of oxygen, they produce oxide. For example, B2O3, right?
તમારે એને બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા 2 મૂકવું પડશે અને અહીંયા મારે 3 મૂકવું પડશે. સેમ when boron reacts with nitrogen they form boron nitride, right? So this is a balancing reaction. If you are putting here aluminium also, right, but reason is that કે તમારે એને high temperature ઉપર લઈ જવું પડે, otherwise they cannot form oxide or nitride. બરાબર, આટલી મેટર ક્લિયર કરી દીધી. આ વિથ એર સાથેની મેં તમને રિએક્ટિવિટી છે એ સમજાવી છે. બરાબર. Now we will discuss about the reactivity towards acid and alkalines. But before discussing it, I would like to discuss with some matters about the reactivity towards acids. For example, when they produce oxide, their natures are different. For example, boron trioxide જે છે એ normally boron નો જે oxide છે normally acidic nature હોય. Reason is that કે it is a non-metal, right? તો મોસ્ટલી મેટાલિક ઓક્સાઇડ હોય બેઝિક હોય, નોન મેટાલિક ઓક્સાઇડ હોય કેવા હોય છે એસિડિક. સો ઇટ ઇઝ એસિડિક ઇન નેચર. વાઇલ તમે બોરોન સિવાયની વાત કરો તો એલ્યુમિનિયમ એન્ડ ગેલિયમ, if I am talking about aluminium and gallium oxide are amphoteric. એ કેવા હશે? એમ્ફોટેરિક હશે in nature. While તમે ઇન્ડિયમ એન્ડ ગેલિયમ બોથ આર મેટલ્સ. સો ઇન્ડિયમ અને ગેલિયમને તમે જો ઇન્ડિયમ એન્ડ લાસ્ટની અંદર થેલિયમ, સો આના જે ઓક્સાઇડ છે દે આર નોર્મલી બેઝિક. આના ઓક્સાઇડ કેવા હોય છે? બેઝિક છે. સો બોરોન્સ ઓક્સાઇડ ટ્રાયોક્સાઇડ ઇઝ એસિડિક, દે આર એમ્ફોટેરિક એન્ડ દે આર બેઝિક ઇન નેચર, રાઈટ? તો આ મેટર એક પણ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ, કેમ કે આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે એ પણ પૂછી શકે. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ આલ્કલી એન્ડ એસિડ. રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ આલ્કલી એન્ડ એસિડ, રાઈટ? તો આપણે આલ્કલી સાથે ધેટ મીન્સ કે બેઝ સાથે અને એસિડ સાથે એની રિએક્ટિવિટી કેવી છે એ ડિસ્કશન કરીએ. નોર્મલી બોરોન ડઝ નોટ રિએક્ટ વિથ એસિડ એન્ડ આલ્કલી ઇવન એટ મોડરેટર ટેમ્પરેચર, બટ એલ્યુમિનિયમ dissolves in mineral acid, for example HCl and H2SO4 and aqueous alkalis. નોર્મલી આલ્કલી સાથે રિએક્ટ નથી કરતું, પણ જો એક્વિયસ આલ્કલી હોય તો એ રિએક્ટ કરશે. and thus so amphoteric in character. What I am talking about aluminium. But further યાદ કરો કે હું થોડી એક બે ડિસ્કશન વધારાની આપું છું which is not given in NCERT. However, boron is attacked of high temperature by strong oxidizing acid such as mixture of H2SO4 concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. That means કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ જો કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય અને concentrated HNO3 હોય અને એનો રેશિયો 2:1 હોય, then boron react with them and it forms orthoboric acid. That means કે boron છે એ H2SO4 and HNO3, right? આનો રેશિયો છે એ તમારે 2:1 લેવાનો. ઇટ ઇઝ 2 પાર્ટ, ઇટ ઇઝ અ 1 પાર્ટ, રાઈટ? અને આ બે કેવું છે? કોન્સન્ટ્રેટેડ હોવું જોઈએ એન્ડ હાઈ ટેમ્પરેચરની અંદર આ છે એ રિએક્શન આપશે. ધેન ઇટ ફોર્મ્સ H3BO3 either BOH thrice. It is called orthoboric acid. તો આવું ઓર્થોબોરિક એસિડ છે એ તમને ફોર્મ કરશે, બરાબર? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ this matter should be cleared. Next, boron reacts with fused caustic alkalis like NaOH and KOH. જો તમે fused KOH અને NOH સાથે બોરોનની રિએક્શન કરશો, then it also give metals borate. જે તમે મેટલનો
બેઝ યુઝ કર્યો છે એ ટાઈપનું તમને મેટલનો બોરેટ્સ છે એ તમને આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન બોરેન રિએક્ટ્સ વિથ KOH, either NaOH, right, either KOH or NaOH, then it will form Na2BO3, either K2BO3. If you are reacting with KOH, it will produce K2BO3, and NaOH, then it will produce Na2BO3, and it is called metal borates. અને શું કહેવાય છે? metal borates. With metal borates, they also release dihydrogen gas. Dihydrogen gas છે એ પણ liberates થશે, તો એ પણ ધ્યાન રાખો. Second thing, boron also dissolved in fused Na2CO3 and NaNO3. આ બોરોન છે એને તમે Na2NO3, રાઈટ, આઈધર એની સાથે સાથે Na2CO3, આના મિક્સચરની સાથે જો આને ફ્યુઝ કરવામાં આવે, રાઈટ, ધ ટેમ્પરેચર શુડ બી ટેકન 773 કેલ્વિન અપ ટુ, ધેન ઇટ ઓલ્સો પ્રોડ્યુસ, શું પ્રોડ્યુસ કરશે? બોરેટ પ્રોડ્યુસ કરશે. બરાબર, સોડિયમ છે તો એ Na2BO3 સોડિયમ બોરેટ પ્રોડ્યુસ કરશે, રાઈટ, અને સોડિયમ બોરેટની સાથે સાથે NaNO2 and CO2 will also produce. તો આવું એક પ્રોડક્શન છે એ ફોર્મ થતું હોય. નોર્મલી આ બધી રિએક્શન છે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપી, મેં એડિશનલ તમારી સાથે ડિસ્કશન કરી છે. નેક્સ્ટ વન, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ એલ્યુમિનિયમ. Aluminium dissolved in dilute HCl, and it also liberates dihydrogen. For example, when aluminium reacts with HCl, then it form AlCl3. Normally આવું ફોર્મ કરતું હોય, પણ જ્યારે તમે એને બેલેન્સ કરશો ને ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે નોર્મલી આવું બેલેન્સ થશે. જોજો, આખી પ્રોસેસની અંદર તમને Al+3 and 6Cl- આ ટાઈપનું ફોર્મ છે થતું હોય. વિથ ઇટ ડાયહાઇડ્રોજન ઇઝ ઓલ્સો ફોર્મ. આ પણ ડાયહાઇડ્રોજન છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેન કોન્સન્ટ્રેટેડ નાઇટ્રિક એસિડ ઇઝ ટેકન and it reacts with aluminium, it will not react with normally aluminium. Reason is there that it is passive by forming protecting layer on the surface. Aluminium ને જ્યારે concentrated HNO3 સાથે, that means કે નાઇટ્રિક એસિડ સાથે જ્યારે પ્રોસેસ થાય છે ત્યારે પેસિવ હોય છે, કેમ કે એને સરફેસ ઉપર એક ઓક્સાઇડનું લેયર છે એ ફોર્મ થતું હોય, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, AlHNO3 આવું જ્યારે રિએક્ટ થાય ત્યારે નોર્મલી Al2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે એ નોર્મલી ફોર્મ થતો હોય. With it NO2 and H2O is also formed. So આ પેસિવ ફોર્મની અંદર એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સાઇડ છે એ તમને ફોર્મ થશે. બટ એલ્યુમિનિયમ is either aluminium also reacts with aqueous alkali, and it also form dihydrogen gas. So aluminium છે એની તમે NaOH, right, આની સાથે તમે રિએક્શન કરો, બટ ઇટ શુડ બી aqueous. aqueous ની અંદર હોવું જોઈએ, રાઈટ. સો તમને આ રિએક્શન કરશો ત્યારે તમને સોડિયમ ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટનો એક ટોટલી તમને કમ્પાઉન્ડ છે એ ફાઇન્ડ થતું હોય. સો નોર્મલી એ આવું ફાઇન્ડ થતું હોય. અહીંયા તમને એલ્યુમિનેટ મળશે, રાઈટ. OH4 આ માઇનસ હશે, આ પ્લસ હશે, રાઈટ. એન્ડ વિથ ઇટ H2 ગેસ ઇઝ ઓલ્સો ફોર્મ. તમારે આને બેલેન્સ કરી દેવાનું, રાઈટ. યુ કેન બેલેન્સ ઇટ, અને તમારે બેલેન્સ કરવું પડશે Al, બરાબર. અને અહીંયા તમને હાઇડ્રોજન છે એ નોર્મલી 3 હાઇડ્રોજન છે ગેસ એ તમને ફાઇન્ડ થતું હોય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સોડિયમ ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સો સોડિયમ ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટ આ ટાઈપનો ફોર્મ થતો હોય, બરાબર. તો આ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર. નેક્સ્ટ વન આપણે જે ડિસ્કશન કરવી છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
So we will discuss about the reactivity towards the halogen. આમાં આપણે બેક બોન્ડિંગ ની પણ ડિસ્કશન કરશું, રાઈટ? સો રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ આલ્કલી અને એસિડ કેવું હતું એ આઈડિયા આવી ગયો. હવે એક હેલોજન ની ડિસ્કશન કરી લઈએ. So friends, now we will discuss about the reactivity towards water of group 13 elements. So first of all, pure boron does not react with water. Same as, friends, gallium and indium are attacked neither by cold or by hot water unless oxygen is present. So friends, thallium's lattice is more reactive than gallium and forms an oxide. First of all, normally aluminium is not also attacked by the cold water, but when amalgam of aluminium, that means when aluminium and mercury combines and form the amalgam, then amalgam of aluminium is very reactive towards the water and it liberates dihydrogen also. For example, I can write Al, that is it is a amalgam form, right? Yaad rakhjo, right? 6H2O, that means when it reacts with water, Al2 either આપણે અહીંયા બનાવશું AlOH thrice, અહીંયા હું 2 times મૂકી દઉં, then it forms dihydrogen also. So આ રીતે ડાયહાઇડ્રોજન છે એ નોર્મલી ફોર્મ કરતું હોય, રાઈટ? નોર્મલી એલ્યુમિનિયમ છે એ કોલ્ડ વોટર સાથે કોઈ રિએક્શન નથી આપતું, બટ એમાલ્ગમ ઓફ એલ્યુમિનિયમ હોય તો એ આ ટાઈપનું રિએક્શન્સ છે એ કરશે, રાઈટ? કમ્પેર ટુ ગેલિયમ એન્ડ ઇન્ડિયમ, બરાબર ધ્યાન રાખજો. ગેલિયમ એન્ડ ઇન્ડિયમ આર એટેક્ડ નાઇધર બાય કોલ્ડ વોટર ઓર હોટ વોટર વેન unless oxygen is not present. Oxygen ની presence હશે તો જ એ reaction કરશે. And thallium's lattice is more reactive compared to gallium. તો thallium છે એની reactivity વધારે છે, બરાબર? એટલે એમાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું. So my next topic is જે ઓલરેડી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું પણ આપણે એક એડિશનલ મેટરની ડિસ્કશન કરશું કે હાઇડ્રાઇડ્સ ઓફ ધ 13 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ. સો 13 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સના જે હાઇડ્રાઇડ છે એ કઈ રીતે ફોર્મ થતા હોય એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ હાઇડ્રાઇડ્સ ઓફ ધ 13 ગ્રુપ. The group 13 elements normally form hydride and its formula is EH3, right? The thermal stability of the 13 group hydrides will decrease as you go down the group. So boron's hydride are more thermally stable compared to thallium hydride. Boron forms a number of hydrides and having a general formula is Bn Hn plus 4 either Bn Hn plus 6, રાઈટ? આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ છે નોર્મલી ફોર્મ કરતા હોય. BH5 છે, B2H6 છે, આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ જનરલી ફોર્મ કરે. અહીંયા હું 2 મૂકું તો B2H8 છે, 2 + 6 8. આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ છે એ નંબર ઓફ હાઇડ્રાઇડ બોરોનના છે એ તમને ઓબ્ટેન થશે. So friends, this compound of boron and hydrogen are called boranes. As a boron na hydride che, it is also called boranes. The simple boranes, either simple boron's hydride is B2H6, that means diboron. Je diboron che, right? B2H6 is the simplest hydride of the boron, right? અને એવું કહી શકું કે this type of hydride contains special type of bond as a non multi-center bonds. એને multi-center bonds પણ કહેવાય. Aluminium can also form hydrides and this type of hydrides are polymeric hydrides. Normally gallium છે એ પણ polymeric hydride form કરતું હોય. Other members hydride are not more stable. તમે જેમ ડાઉન જશો તો
ઇન્ડિયમ અને થેલિયમના હાઇડ્રાઇડ છે એની થર્મલ સ્ટેબિલિટી છે એ બહુ હોતી નથી. દે આર લેસ થર્મલી સ્ટેબલ, સો ઇટ્સ થર્મલી સ્ટેબિલિટી ઇઝ લેસ. તમે આમ જોશો તો you can see here there are electron deficiency in the hydride form. Electron deficiency છે, and that is why they are called Lewis acid. Normally Lewis acid છે, and boron can form also complex hydride also. For example, lithium aluminium hydride form થાય, lithium boron hydride પણ form થાય. એ જ રીતે lithium gallium hydride is also formed. તો આ બધા જ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ છે એ ફોર્મ થતા હોય, બરાબર. among them some of are very good reducing agent. For example, lithium aluminium is a powerful reducing agent. તમારે ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીની અંદર આઈધર ભણી ગયા હશો, આઈધર આવશે, તો આ કેવો છે? રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, રાઈટ. સો નોર્મલી આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ છે એ ફોર્મ થતા હોય. ઓકે, નેક્સ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ હેલાઇડ્સ. નોર્મલી હેલાઇડ્સ જે છે એ બહુ સિમ્પલ છે કે એલિમેન્ટ્સ જે છે 13 ગ્રુપના એ રિએક્ટ્સ વિથ હેલોજન એન્ડ ફોર્મ ટ્રાયહેલાઇડ મોસ્ટલી. તો EX3 ટાઈપના હેલાઇડ છે એ ફોર્મ કરતા હોય, રાઈટ. અહીંયા તમે જુઓ તો એ રિએક્ટ કરશે તો EX3 ટાઈપના તમને નોર્મલી હેલાઇડ છે એ ફોર્મ થતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ બોરોન, રાઈટ. વેન રિએક્ટ્સ વિથ ફ્લોરિન એન્ડ અહીંયા તમારે ફોર્મ થશે BF3, રાઈટ. અહીંયા તમે 3 પુટ કરી દો, દેન યોર રિએક્શન ઇઝ લાઈક ધેટ. તો આ ટાઈપના હાઇડ્રાઇડ છે તમને ફોર્મ થાય. બટ ફ્રેન્ડ્સ, દે આર ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ મોલિક્યુલ્સ છે. તમે ચેક કરો, આ ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ મોલિક્યુલ્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા તમે જુઓ તો BF3 છે, એને હું ડ્રો કરું તો ધીસ ઇઝ લાઈક મોલિક્યુલ. સેન્ટ્રલી તમે જોશો તો 6 ઇલેક્ટ્રોન હશે. ધેટ મીન્સ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી. ધેટ મીન્સ વોટ? કે ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય દે આર કોલ્ડ લુઇસ એસિડ. તો નોર્મલી તમે લુઇસ એસિડની સ્ટ્રેન્થ જુઓ તો BX3 એ તમને આ ટાઈપની સ્ટ્રેન્થ જોવા મળશે, AlX3, રાઈટ. ધેન આફ્ટર આ ટાઈપની તમને સ્ટ્રેન્થ છે એ ફાઇન્ડ થશે, બરાબર. અહીંયા મૂકી દઉં છું થેલિયમ X3. આ ટાઈપની સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડ થાય. બટ ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ બોરોન્સ હેલાઇડ, બોરોન હેલાઇડની જો હું ડિસ્કશન કરું ફ્રેન્ડ્સ, તો BF3 is less strength of Lewis acid. Second, BCl3, BR3 and BI3. This is a Lewis acid strength. અહીંયા તમે જુઓ તો આ સ્ટ્રોંગેસ્ટ Lewis acid છે. This one is a weakest Lewis acid. Question થાય, સર why it happens? Simple one છે, due to back bonding. Why it is happen? Just its explanation is like that. બોરોન છે એ રિએક્ટ કરે છે ફ્લોરિન સાથે, રાઈટ. સો હિયર ઇઝ અ નોટ ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટિંગ. તમે જુઓ તો અહીંયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી થતું. બોરોન અને એક ફ્લોરિનનો ઇલેક્ટ્રોન, બોરોન ફ્લોરિનનો ઇલેક્ટ્રોન, બોરોન ફ્લોરિનનો ઇલેક્ટ્રોન. So here surrounding the boron there are 6 electron. So here is a not octet completing, but fluorine has more 3 lone pair. અહીંયા જો ફ્લોરિન પાસે કેટલી હશે? 3 લોન પેર હશે કે નહીં હોય ભાઈ? હાલો, હા. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ઓફ બોરોન? બોરોનનું તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન જુઓ તો 1s has 2 electron, 2s has also 2 electron, while 2p
has only one electron. But when boron reacts with fluorine, here is a અહીંયા કંઈક સ્ટિમ્યુલાઇટ થઈ અને આ ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ કરી અને અહીંયા આવશે, રાઈટ, એન્ડ હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. So S, the one electron of S and two electron of P, they combine with each other and they hybridized, and it is sp2 hybridization, right? So you can see here is a one vacant orbital. અહીંયા જો તમે vacant orbital એક છે. hybridization કયું થયું? 2s1 અને 2p ના 2, that means sp2 hybridization થયું. So when boron reacts with fluorine, its hybridization is sp2. sp2 hybridization છે, right? But you can see here is a one vacant orbital. So fluorine can donate its electrons towards boron where the vacant orbital. So friends, આખી ટોટલ ફિનોમેનમ કેવી થાય છે તમે જોજો. બોરોન વન વેકન્ટ ઓર્બિટલ છે, ફ્લોરિન, ફ્લોરિન and fluorine, right? So fluorine can donate electron pairs towards boron where there is a vacant orbital. So અહીંયા electron છે એ આવી જશે. So it is like a double bond. So one bond, first bond હશે એ કેવો હશે? sigma હશે, and second is almost like pi bond, overlapping કરશે. Why it happens? Reason is there that when boron reacts with fluorine, they combine with each other, and from BF3 first of all they form covalent bond. પહેલા તો એને covalent bond confirm કર્યું, and hybridization is like sp2. But there is a 1 2p vacant orbital and b atom in BF3 and 2p orbital of each fluorine. બધાની પાસે પણ 2p atom 2p છે. So તમે અહીંયા energy level check કરો તો it has also 2p, it has also 2p, right? So અહીંયા જે bonding થાય છે એ pi bonding થશે. તો કેવું pi bonding થાય? 2p pi 2p pi bonding થશે. Both orbitals energy is like almost equal, so it may be possible. હવે બીજી વસ્તુ, આ coordinating bond નથી, coordination bond નથી. Why? Other molecules when donate two electron towards the atom, either molecules, તો coordinate bonding થાય. પણ અહીંયા તમે જુઓ coordinate bonding નથી. Same molecules ની અંદર one atom donate its electron pairs towards the other atom. તો આજે bonding form થાય છે, then it is called back bonding. અને કેવું કહેવાય છે? back bonding, right? So not only this fluorine can donate electron, but this one can also donate. I donate કરી શકે ભાઈ, right? This one can also donate. I donate કરી શકે છે. So all the bond length may be equal, but normally જે bond length હોય BF ની એની comparison માં bond length short થઈ જશે due to back bonding. Almost double bond થઈ ગયું, અને that it is like pi bonding, right? So here is a pi bonding, either p pi back bonding. આજે back bonding થયું, કેવું થયું? p pi back bonding થયું. Question is there, sir, BCl3 માં possible છે ને? Exactly. But when you are talking about BCl3, here is a 2p pi and 3p pi back bonding. So આની તમે એનર્જી લેવલ ચેક કરો, 2p pi અને 2p અને 3p ની એનર્જી લેવલ ચેક કરો તો there is a difference. Either Cl size is larger. So તમે અહીંયા બેની જો સાઇઝ ચેક કરો તો એ ઓલમોસ્ટ સેમ છે, રાઈટ? તો જે ઓવરલેપિંગ થશે, કોનું ઓવરલેપિંગ? p pi નું. So it is a boron's p orbital and it is a fluorine's p. So અહીંયા જે ઓવરલેપિંગ થાય છે એ મોસ્ટ ઓવરલેપિંગ હશે કમ્પેર ટુ BCl3. આમાં એના કરતા લેસ ઓવરલેપિંગ, અહીંયા લગભગ ઓવરલેપિંગ નહીં થાય. સો મીનિંગ ટુ સે ઇઝ ધેટ કે અહીંયા તમે ઓવરલેપિંગ વાઇઝ જુઓ તો BF3 હેઝ અ બેસ્ટ બેક બોન્ડિંગ કમ્પેર ટુ BCl3.
આમાં એનું બેક બોન્ડિંગ વીક હોય, આમાં એના કરતાં વીક હશે, આમાં એના કરતાં વીક હશે, રાઈટ. તો તમે બેક બોન્ડિંગને જો સ્ટ્રેન્થ વાઇઝ જુઓ તો 2p pi back bonding is very strong compared to 2p pi, 3p pi and 2p pi, 4p pi. આ બેક બોન્ડિંગ છે એનો તમને ઓર્ડર ફાઇન્ડ થાય. There are two type of back bonding friends, either p pi back bonding and p pi d pi back bonding. બે બેક બોન્ડિંગ છે પોસિબલ છે. આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરીએ છીએ p pi બેક બોન્ડિંગ ની, રાઈટ. સો આટલી મેટર છે એ પહેલા ક્લિયર કરી દો. વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ બેક બોન્ડિંગ? સો ફ્રેન્ડ્સ, બેક બોન્ડિંગ નું તમને એક બેનિફિટ એ થાય કે ડ્યુ ટુ બેક બોન્ડિંગ ધ લેન્થ જે છે એ શોર્ટ થશે અને એનર્જી ઓફ ધ બોન્ડ મે બી હાયર. ધેટ મીન્સ કે તમારે આને બોન્ડને તમારે બ્રેક કરવો હોય ધેટ મીન્સ યુ નીડ મોર એનર્જી. સો આ લેસ લૂઇસ એસિડ છે એ થયો, રાઈટ. એની કમ્પેરિઝનમાં વધારે છે. આ તમને એનો સિમ્પલ ઓર્ડર ફાઇન્ડ થયો, રાઈટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આટલી મેટર બેક બોન્ડિંગમાં આઈ થિંક મોર ધેન ઇનફ છે. તો આટલું કમ્પ્લીટ કરી લો પહેલા, રાઈટ. Now friends, we will discuss about some important compound of the boron, and the first one is borax, right. So how borax is prepared? First of all, borax છે એને કઈ રીતે પ્રિપેર કરાય છે એની એક આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. It is a most important compound of the boron. આમ તો મિનરલ્સ પણ છે. Generally it is found from the nature and it is white crystalline solid, and its normal formula is Na2B4O7 into 10H2O. Mostly it is found from hydrated form. આ hydrated form ની અંદર મોસ્ટલી આપણને ફાઇન્ડ થતી હોય. એકચ્યુઅલી આનું ફોર્મ્યુલા કંઈક આવું છે, જોજો. B4O5 OH4 -2. અધરવાઇઝ તમારે અહીંયા -2 ન પુટ કરવા હોય તો યુ શુડ પુટ હિયર Na2. ધેન ઇટ ઇઝ યોર પરફેક્ટ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ. બટ આની સાથે તમારે 8H2O છે એ કમ્બાઈન કરવા પડે કેમ કે હાઇડ્રેટેડ ફોર્મમાં હોય. બટ વેન બોરેક્સ ઇઝ ડિઝોલ્વ ઇન વોટર, અને જ્યારે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરશો then what happen? Then it forms sodium hydroxide and orthoboric acid. For example, અહીંયા તમે Na2B4O5OH4 આઈધર તમે આવું લખો, આઈધર તમે ડાયરેક્ટલી આવું પણ લખી શકશો. ઉપરનું ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે તે Na2B4O7. then there is no need to write 10H2O કેમ કે તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો છો, રાઈટ. then H2O ફર્ધર તમને અહીંયા ફાઇન્ડ થશે NaOH and with it H3BO3. it is called orthoboric acid, either boric acid. sometimes it is also write down like that BOH thrice, both are same, right. So it is called orthoboric acid. તમે આને બેલેન્સ કરી શકશો, you can balance it, right. mainly product કઈ છે એ પહેલા કન્ફર્મ કરી લ્યો. when borax is dissolved in water there will be NaOH and orthoboric acid found. તો આ બે વસ્તુ છે એ તમને ઓબ્ટેન થશે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. but when borax is heating on Bunsen burner, either તમે કોઈ હીટ કરશો બોરેક્સને, then first it loses H2O molecules, water molecules છે એને લૂઝ કરશે. on other further heating then it swell up, એ swell up થઈ જશે, બરાબર, આમ ફૂલી જશે. other વધારે હજી તમે ફર્ધર હીટિંગ કરશો then it turns into a transparent liquid, right. અને which solidified, આખી આખું solidified થઈ જશે અને into a glass like material known as a borax bead. in short, આ બોરેક્સને તમે હીટ કરશો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ H2O મોલિક્યુલ્સ જેની સાથે કમ્બાઈન છે એ
લૂઝ થઈ જશે. ફર્ધર હીટિંગ કરશો તો કેવું થઈ જશે, એ ટ્રાન્સપરન્ટ લિક્વિડ જેવું, લાઈક અ ક્રિસ્ટલ, એટલે કે આમ જે ગ્લાસ હોય ને એની જેવું તમને બીડ, ગ્લાસના બીડ હોય એના જેવા તમને એ ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ બોરેક્સ બીડ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા જોતા જઈએ, Na2B4O7 into 10H2O. when you are heating it, first of all Na2B4O7 આટલું જ ફાઇન્ડ થશે, 10H2O છે એ રિમૂવ થઈ જશે. Na2B4O7 is called sodium metaborate. It is called sodium metaborate. Further you heating sodium metaborate, then it turns into boric anhydride. That means borax bead, NaBO2 plus B2O3. આ ટાઈપનું ફર્ધર તમને કમ્પાઉન્ડ છે એ ફાઇન્ડ થાય છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સોડિયમ એનહાઇડ્રાઇડ. શું કહેવાય છે આને? સોડિયમ એનહાઇડ્રાઇડ. આઈધર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બોરેક્સ બીડ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ બોરેક્સ બીડ છે એ તમને ડિફરન્ટ ટાઈપના ફાઇન્ડ થશે. સેકન્ડ થિંગ, આનું સ્ટ્રક્ચર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે બોરેક્સ બીડ જે છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એની હજી મારે એક ફર્ધર ડિસ્કશન કરવી છે કે સમટાઈમ્સ તમે કોઈ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ છે એની સાથે જો તમે એને હીટ કરો, બરાબર, તો તમને ડિફરન્ટ ટાઈપના અથવા તો ડિફરન્ટ કલરના બોરેક્સ બીડ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ધ મેટાબોરેટ્સ જે છે એનહાઇડ્રેટનું, બરાબર, એ મેઇનલી ટ્રાન્ઝિશન્સ મેટલની સાથે ડિફરન્ટ ટાઈપના કલર્સ છે એ આપતું હોય. અને ધીસ ટાઈપ ઓફ ટેસ્ટ ઇન લેબ ઇઝ કોલ્ડ બોરેક્સ બીડ ટેસ્ટ. તમને એક ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે તમે કોબાલ્ટનો ઓક્સાઇડ હોય COO, રાઈટ, તો એને તમે પ્લેટિનિયમની લૂપ ઉપર એને એના વાયર સાથે કમ્બાઈન કરી અને જ્યારે બુન્સેન બર્નર પર જ્યારે હીટ અપ કરશો ત્યારે તમને મોસ્ટલી આ રીતનું ફાઇન્ડ થતું હોય, કોબાલ્ટનું BO2 ટ્વાઇસ, આ રીતના ફાઇન્ડ થતું હોય, બરાબર. અને તમે આનો કલર છે એ જનરલી જુઓ તો તમને બ્લુ કલર છે એ ફાઇન્ડ થતો હોય. કેવો કલર ફાઇન્ડ થાય છે? તમને બ્લુ કલર છે એ નોર્મલી ફાઇન્ડ થતો હોય, રાઈટ. આમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના કલર્સ છે એ પણ તમને ફાઇન્ડ થઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે MnBO2 ટ્વાઇસ મેંગેનીઝનો બોરેટ હોય, ધેન ઇટ્સ કલર ઇઝ પિંક. તમને આનો કલર કેવો ફાઇન્ડ થાય છે? પિંક કલર છે એ ફાઇન્ડ થાય છે, રાઈટ. એ જ રીતે તમને કોપર છે તો BO2 ટ્વાઇસ હોય તો તમને બ્લુ અને એની સાથે સાથે બ્લુઇશ ગ્રીન છે એ તમને કલર છે એ ફાઇન્ડ થતો હોય. કોપરમાં બ્લુઇશ ગ્રીન ટાઈપનો કલર છે એ તમને ફાઇન્ડ થતો હોય, રાઈટ. તો આ ટાઈપના તમને ડિફરન્ટ કલર છે એ ફાઇન્ડ થઈ શકે. તો એક પછી એક આપણે કલર કેટલા કેટલા ફાઇન્ડ થાય છે એ પણ જોતા જઈએ અને એના ફોર્મ્યુલાસ કેવા છે એ પણ જોઈએ. ઓકે, સો મોસ્ટલી કોબાલ્ટમાં બ્લુ, પણ જનરલી આનો કલર જોવો ને તો બ્લુ ગ્રીનમાં થોડું વેરિએશન હોય. લાઈક આમ જોવો ને તો તમને એ પર્પલ ટાઈપનો કલર છે એ મોસ્ટલી ફાઇન્ડ થતો હોય, રાઈટ. સેમ ક્રોમિયમમાં ધ્યાન રાખજો, BO2 થ્રાઇસ આવશે, રાઈટ. એટલે આમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ. એન્ડ ઇટ્સ કલર ઇઝ મોસ્ટલી ગ્રીન. આનો કલર કેવો હોય છે? ગ્રીન હોય છે. સેમ હજી એક આપણે ચેક કરીએ તો નિકલ, ઇટ્સ નિકલ બોરેક્સ બીડ છે, બરાબર. ધેન ઇટ્સ કલર ઇઝ મોસ્ટલી બ્રાઉન. આનો કલર મોસ્ટલી કેવો હોય છે? બ્રાઉન હોય છે, રાઈટ. તો આ ડિફરન્ટ ટાઈપના કલર છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. ક્લિયર થાય છે? ધીસ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન NCERT ટેક્સ્ટ બુક. ઇટ ઇઝ એડિશનલ મેટર. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ, પ્લીઝ નોટેટ ઇટ ડાઉન. તમે આને નોટ ડાઉન કરી લેજો, કેમ કે આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે કે કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, આપણે હજી બોરેક્સનું એક સ્ટ્રક્ચર છે એ પણ ચેક કરીએ. વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ બોરેક્સ? સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક્ડ. 4 boron should be drawn. First of all, you should draw 4 boron, boron, boron and boron. Between 2 boron, you should put oxygen, right? Let it put here. Okay. Oxygen and oxygen, and it is a linkage type, right? So further અહીંયા oxygen હશે, right? All boron has OH,
You can put here OH, OH and OH, right? Here is a -2. Either તમારે અહીંયા Na2 put કરવું જોઈએ. If you are putting Na2 here, you should not put here -2. Either you should put here Na2, either you should put here -2, right? So this is the structure of borax. BOB, first, second, third, fourth and fifth. Fifth linkage છે BOB ની, and BOH 4. આવા તમે linkage જુઓ 4 અને 5. આને related questions છે ક્યાંક પૂછાઈ ચૂક્યો છે. Clear? So structure is very important, friends. આટલું પહેલા properly tackle કરી લ્યો. Okay. Now we will discuss about another compound of the boron, and it is a boric acid. Either it is called orthoboric acid, right? The normal formula of orthoboric acid is H3BO3. Either it should be written આમે લખાય BOH thrice. Both are same. Orthoboric acid is a white crystalline solid with soapy touch. It is a sparingly soluble in the water but highly soluble in the warm water, either hot water. જો hot water હોય ને તો એ highly soluble છે, otherwise is sparingly soluble છે. It can be prepared by acidifying an aqueous solution of borax. That means કે first of all you should prepare acidic aqueous solution. That means HCl plus H2O. It is a acidic aqueous solution, and when you put it down B4O7, either you should આપણે ડાયરેક્ટલી આખું ફોર્મ્યુલા લખીએ બરાબર, તો તમારે એની માટે મૂકવું પડે Na2B4O7 into 10H2O, but not necessary because you are putting it in aqueous. So you can obtain further NaCl. તમને NaCl ફાઇન્ડ થશે, એન્ડ અહીંયા તમને શું ફાઇન્ડ થશે H3BO3. તમારે એને બેલેન્સ કરવા યુ શુડ પુટ હિયર 2 બરાબર, અને અહીંયા તમારે પુટ કરવું પડશે 4. ધેન બોરોન છે એ તમારું બેલેન્સ થશે. આને 5 કરવું પડશે, આને તમારે 2 થી પુટ કરવું પડશે, ધેન ઇટ વિલ બી બેલેન્સ. તમે આગળ એક વખત બનાવ્યું યાદ કરો, Na2B4, right? When you put it down in water, તમે વોટરમાં જ્યારે પુટ કર્યું ત્યારે NaCl ની જગ્યાએ તમને શું ઓબ્ટેન થયું હતું? NaOH. કેવું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ થયું હતું? આલ્કલી સોલ્યુશન ફાઇન્ડ થયું હતું, રાઈટ? તો અહીંયા તમે જુઓ તો NaCl ફાઇન્ડ થાય છે. રીઝન ઇઝ ધેર કે તમે અહીંયા એસિડિક એક્વિયસ સોલ્યુશન છે એ પ્રિપેર કર્યું છે, રાઈટ? સો there is a both way to prepare H3BO3. તમારે H3BO3 ને ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમારી પાસે આ બે વે છે. It is also formed by hydrolysis. તમે હાઇડ્રોલિસિસની પ્રોસેસ કરશો તો પણ તમને એ ફોર્મ થશે, જેમ કે રિએક્શન વિથ વોટર ઓર ડાયલ્યુટેડ એસિડથી તમે કર્યું. Of most of the boron compounds, for example હેલાઇડ્સ હોય, હાઇડ્રાઇડ્સ હોય, એ બધામાં તમને નોર્મલી આ રીતે ફાઇન્ડ થશે. તમે આનું સ્ટ્રક્ચર જુઓ ને તો BO3 નું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ પ્લેનર હોય છે, પ્લેનર યુનિટ્સ હોય છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ જોઈન વિથ હાઇડ્રોજન બોન્ડ બરાબર. હાઇડ્રોજન બોન્ડથી એ મોસ્ટલી તમને એનું સ્ટ્રક્ચર ફાઇન્ડ થતું હોય. હું તમને એક સ્ટ્રક્ચર આપું છું, BOO and O, રાઈટ? ફર્ધર તમે અહીંયા દોરીએ તો BO, હિયર ઇઝ O, આ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ તો O and O, રાઈટ? હવે અહીંયા H3BO3 છે. ધેટ મીન્સ કે તમારી પાસે હજી અહીંયા શું હશે? 1H. You should have 1H. You should have 1H. You should have 1H, right? You should have 1H. 1H, right? આ રીતના તમારી પાસે 1H હશે. તો જરા જુઓ, અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હશે, અહીંયા ચેક કરો હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હશે, રાઈટ? અહીંયા ચેક કરો, અથવા તો આને આપણે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ અહીંયા આપીએ,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हशे, राइट। आ टाइपना तमने डिफरंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ए कम्बाइन थयेला जोवा मळशे। तो आवुं एक प्लेनर स्ट्रक्चर है तमने BO3 सेम प्लेनर में तमने फाइंड थशे, राइट। तो आ मैटर पण तमारा माइंड में क्लियर होवी जोईए। सेकंड थिंग, ऑर्थोबोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोइक एसिड। It is not protoic acid, but it is a weak monobasic acid. Sir, protoic acid means what? For example, HCl, when HCl is diluted in H2O, तो जो तमे आमाथी H plus, that means proton and Cl minus. This proton combine with H2O and further it forms H3O plus. Then it is called protoic acid. आ प्रोटॉन लूज करे छे, अहींया H प्लस छे कम्बाइन थाय छे, then it forms H3O plus. Then it is called protoic acid. But H3BO3 is not a protoic acid. ई प्रोटोइक एसिड नहीं। वाय? जो अहींया तमे चेक करिए के BOH thrice when dissolved in water, water में डिसोल्व करशो तो वॉटर ने आपणे थोड़ू अलग कर दीए, H plus and OH minus. This OH minus will combine with it. That means के इलेक्ट्रॉन डोनेट करशे अने आनी साथे combine थाय छे. This OH will donate its electron and combine with BOH thrice. तो फर्दर केवू थशे जो BOH4 माइनस छे combine फॉर्म थशे and the left H plus 1 will also combine with H2O and it forms H3O plus. So water ની અંદર solution માં H3O plus તો તમને obtain થાય છે, but not from the BOH thrice. આમાંથી નથી થાતું. એ ક્યાંથી obtain થાય છે કે H plus and OH minus છે, એમાંથી OH minus combine થઈ ગયું. Then left of the H plus will combine with H2O and further it obtain H3O plus. तो ये H3O plus પછી આપે છે, ક્યાંથી આપે છે? આ H plus સાથે combine થઈને. આઈડિયા આવે છે? સો નોર્મલી HCl નો H જે છે એ વોટર સાથે કમ્બાઈન થતો હતો, આનો કોઈ H છે એ વોટર સાથે કમ્બાઈન નથી થતો. સપોઝ ઇટ કમ્બાઇન્સ વિથ H2O, then it is called protoic acid, but it is not protoic acid. It is a weak monobasic acid. કેવો છે આ? weak monobasic acid છે, રાઈટ. સો આટલી મેટર પણ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, હું ડિસ્કસ કરું છું, ધ્યાન રાખજો. when you heating the orthoboric acid up to 373 Kelvin, it forms metaboric acid. That means H3BO3 is heating up 373 Kelvin, almost boiling point of water, right? So આમાંથી one water છે એનો મોલિક્યુલ તમે રિમૂવ કરી દો, then what will happen? H જો અહીંથી 2H, અહીંથી 1O, then HBO2 will obtain and it is called metaboric acid, right? It is called metaboric acid. તમે જો આમાંથી H2O રિમૂવ થઈ ગયું automatically, 2H and 1O. Further you are heating it up, આને again તમે heat કરો, then 2 molecules of H2O will remove. આવા તમારે બે લેવા પડે. જો HBO2, 1H 1H, 2H છે, બરાબર, અને આમાંથી તમારે શું રિમૂવ કરવાનું છે? HBO2. ફર્ધર તમે એમાંથી H2O છે એ રિમૂવ કરી દો ફ્રેન્ડ્સ, તો શું ફાઇન્ડ થશે? જુઓ B2. અહીંયા આપણને શું ફાઇન્ડ થયું? B2. 1H2O રિમૂવ કરી દો. જો B2, O કેટલા? 1O લેફ્ટ થશે, then B2O3 will obtain, right? And it is called boric oxide. It is called boric oxide. So first of all, H3BO3, if you are heating it up to 373 Kelvin, you can obtain metaboric acid. Again further heating કરશો તો શું તમને obtain થવાનું છે? boric oxide, right? This is the process. તો આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ, રાઈટ? ડન. નેક્સ્ટ,
જે આપણે ડિસ્કશન કરવી છે, ઇટ ઇઝ અ very important topic and it is called diboran B2H6. It is called diboran. First of all, how is the diboran prepared? And as you know, it is a boron's hydride, right? And it is the simplest boron's hydride. Either it is called borans, right? So first of all, boron તમારે diboran ને prepare કરવું છે. Then you should know it is prepared by treating boron trifluoride with lithium aluminium hydride in diethyl ether. Diethyl ether ના solution માં process કરવાની છે. That means BF3 react with lithium aluminium hydride, right? Then further it will be obtained B2H6. It is our main product. Then after it will product અહીંયા તમને LiF plus AlF3 will also obtain, right? આપણે આને બેલેન્સ કરી નાખીએ, right? તો બોરોન ઇઝ તમારે જુઓ બોરોન કેટલા ફાઇન્ડ થાય છે, અહીંયા 2 બોરોન ફાઇન્ડ થાય છે. તો તમારે હજી અહીંયા બોરોનને અહીંયા 6 લેવાના છે. તો અહીંયા તમે 2 પુટ કરી દો, અહીંયા 4 પુટ કરી દો, રાઈટ? તો તમને એ obtain થઈ જશે. અહીંયા 3 મૂકી દો, સામે તમારે 3 મૂકવા પડશે, અહીંયા તમારે 3 પુટ કરવા પડશે, રાઈટ? then it will be balanced. Second convenient laboratory method છે. This is a simple method, normal method છે. lab method જો તમારે ચેક કરવી હોય તો then you should go for sodium borohydride react with iodine. That means કે iodine oxidation કરવાનું છે તમારે અહીંયા. so sodium શું લેવાનું છે? sodium borohydride. sodium borohydride react with I2. that means કે લેબોરેટરીની અંદર તમે ઓક્સિડેશન કરવાનું છે સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડનું, અને અહીંયા તમને ફર્સ્ટ B2H6 છે એ ઓબ્ટેન થશે, રાઈટ? then you can obtain NaI and H2 હાઇડ્રોજન ગેસ છે એ લિબરેટ થશે, રાઈટ? તો આ રીતે તમારે ફાઇન્ડ થશે. તમારે આને બેલેન્સ કરવા 2 પુટ કરવું પડશે, અહીંયા 2 પુટ કરવું પડશે, રાઈટ? તો this is the lab method. First method is a normal, either simple method. It is a lab method, and if you want to obtain B2H6 in a large scale, that means કે industrial level તમારે જો આને prepared કરવું હોય, then you should go for BF3 react with NaH sodium hydride, right? then B2H6 it will be product and NaF. હવે આને આપણે થોડું બેલેન્સ કરી દઈએ, right? so આને મારે બેલેન્સ કરવા 2 પુટ કરવું પડે. now F is 6, so I have to put here 6, so here is also 6, right? આ તમારું obtain થઈ ગયું. so you have a, this is a industrial level ને આપણે એને obtain કરીએ છીએ. 3 method થી તમે એને prepare કરો છો. first of all, this is a simple method, this is a lab method, and this one is a industrial method, right? diboran's physical properties ની discussion કરીએ. diboran is a colorless highly toxic gas with its boiling point is 180 Kelvin. Diboran catches fire spontaneously upon exposure to air. ખુલ્લું ન મુકાય ટૂંકમાં. મોસ્ટલી જેટલા પણ તમે જુઓ ને, જેટલા પણ બોરેન્સ છે એ મોસ્ટલી એનો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આ છે કે તમે એને ઓપનલી એક્સપ્લોર કરશો એરની અંદર તો એ તરત જ ફર્ધર છે એ હીટ પકડશે, ફાયર થશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ ટોક્સિક, પોઈઝનસ છે, બરાબર? એટલે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું. મોસ્ટલી તમને એની એક રિએક્શન આપી દઉં, B2H6 when you are heating it up, combustion કરશો, then it will be B2O3. શું obtain કરશે? B2O3 plus H2O. આ મેઇનલી પ્રોડક્ટ છે. During this there are
so many amount of energy will release. કેટલી રિલીઝ થાય છે? 976 કિલોજૂલ પર મોલ. આટલી એનર્જી છે એ રિલીઝ થતી હોય, રાઈટ. આને ડેલ્ટા CH0 એટલે કહેવાય કેમ કે આ કમ્બન્શન એન્થાલ્પી છે, રાઈટ. મોસ્ટલી આ ક્યારેક રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. આ ફર્ધર રિએક્શન જોજો, આને બેલેન્સ કરવાની બાકી છે, તમારી જાતે કરજો. મોસ્ટ ઓફ ધ હાયર બોરેન્સ જે મેં કીધા એ આ જ રિએક્શન આપશે. વેન યુ આર hydrolyze the boron by water, then it gives boric acid. That means કે B2H6 આને તમે હાઇડ્રોલાઇઝ કરશો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, યાદ રાખજો. આ તમે કમ્બન્શન કર્યું, આઈધર એને એરની સાથે તમારી રિએક્ટિવિટી આપી ઓક્સિજન સાથે, તમે એનું હાઇડ્રોલાઇઝ કરશો, રાઈટ. ધેન ઇટ વિલ બી OH thrice પ્લસ ડાયહાઇડ્રોજન વિલ ઓલ્સો રિલીઝ. સો આ ધીસ મેઇન પ્રોડક્ટ છે. તમે એને બેલેન્સ કરી શકશો, પણ મેઇન પ્રોડક્ટ યાદ રાખો, BOH thrice. આઈધર સમટાઇમ્સ it is written like that, right, and H2 gas will also release, right. So main product છે બરાબર ક્લિયર કરજો. આ મેઇન થિંગ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે, બરાબર પ્રિપેર કરો. And now we will discuss about boron. When boron undergoes either diboron છે, it is undergoes the cleavage reaction with Lewis base and it gives boron adducts BH3 with Lewis base. For example, it is a B2H6 diboron. When it reacts NMe3, that means what? Here nitrogen, methyl, methyl and methyl. As we know, nitrogen has at least one lone pair, right? That means it is a Lewis base and it can donate it 2 electrons toward Lewis acid. A Lewis acid ne શું કરશે? Its electron it can donate, right? Same way carbon monoxide. તો અહીંયા હું કાર્બન મોનોક્સાઇડ ડ્રો કરું છું. ફર્ધર ધ્યાન રાખજો. What is the valency of carbon? Definitely 4. So it will combine 2 bonds with oxygen and oxygen has a next 4 lone pair. Among them it will also donate to carbon. તો અહીંયા તમે જો ઓક્સિજન છે એ લોન પેરમાંથી એક ડોનેટ કરી અને અહીંયા કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ કરે, અને અહીંયા તમે જુઓ તો covalent bond છે, simple. First one is a sigma and second one is a pi. આ covalent bond છે. So next carbon has 1 lone pair and it can also donate electron. So both are Lewis base, right. અને આ જે છે એ Lewis acid છે. તો આની ક્લીવેજ રિએક્શન થાય છે અને અહીંયા તમે જુઓ તો બોરોનનો એડક્સ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. કઈ રીતે? તો અહીંયા 2BH3 thrice, અહીંયા NMe3, આ ટોટલી કમ્બાઇન છે. આઈધર B2H6 when reacts with carbon monoxide, that is Lewis base, and further BH thrice, a coordinate bond છે with carbon monoxide. તો આ રીતનું આખું રિએક્શન છે, ક્લીવેજ રિએક્શન છે, એ પણ ઓબ્ટેન થાય. રીઝન ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ અ Lewis acid and it is a Lewis base. It is a Lewis acid and it is a Lewis base, right. So simple one છે, બરોબર માઇન્ડ ક્લિયર કરજો. આ આખી પ્રોસેસ છે એ માઇન્ડમાં પહેલા ક્લિયર થવી જોઈએ, રાઈટ. Next, reaction with ammonia with diboron gives initially B2H6 into 2NH3. Same તમને અહીંયા NH3 પુટ કરો તો તમને ઇનિશિયલી આવું ફાઇન્ડ થાય. અગેન તમે એની જો મિડલ રિએક્શન તમે જુઓ, બરોબર, અથવા તો વચ્ચેની જે રિએક્શન્સ છે ઇન્ટરમીડિયેટ રિએક્શન્સ જુઓ તો તમને કંઈક ડિફરન્ટલી ફાઇન્ડ થશે. આખી રિએક્શન કેવી હોય છે એ તમને હું એક બતાડી દઉં. Then you can go ahead, right. Then B2
B2H6 when it reacts with ammonia, right? Further it આને આપણે આમ પુટ કરીએ, તમને ઇન્ટરમીડિયેટ રિએક્ટન્ટ્સ કેવું મળશે એ આપણે જોઈએ. તો જુઓ અહીંયા તમને ફાઇન્ડ થશે BH twice, right? And NH3 twice with BH4. This one is plus, this one is a minus, right? તમે આને 3 થી પુટ કરી દો ફ્રેન્ડ્સ તો તમને આખું રિએક્શન છે એ ફાઇન્ડ થઈ જાય. તો અહીંયા જુઓ 3 3 6 થઈ ગયા. અહીંયા તમારે જોવાનું છે, અહીંયા તમારી પાસે 3 and 3, right? તો આ પ્રમાણે તમારું રિએક્શન થાય. ધેટ મીન્સ કે આઈ શુડ હેવ પુટ હિયર 3BH2 6 થઈ ગયા ને. ઓકે, તો ઇન્ટરમીડિયેટ જે છે એ તમને કંઈક આવું ફાઇન્ડ થશે. ફર્ધર હીટિંગ થશે, રાઈટ? આને અગેન તમે હીટ કરશો, આને હીટ કરવું કમ્પલસરી છે. હા, અગેન યુ આર હીટિંગ ઇટ અપ, ધેન યુ કેન ઓબ્ટેન B3N3H6 પ્લસ H2. આવું તમને ફાઇન્ડ થશે. આને આપણે બેલેન્સ કરીએ, ધેન યુ શુડ પુટ હિયર 2 and you should put here 12H2 and B2N3H6. This will be obtained and it is called borosine. It is called borosine. Either it is called inorganic benzene. Why it is called inorganic benzene? Its structure is like benzene. 1B, 1N, N, B, B, N and N, right? And H, H, H. Its structure is like benzene, almost like benzene, so it is called inorganic benzene. અને કેવું કહેવાય છે? Inorganic benzene. But આ intermediate જે તમને find થાય છે એ બરોબર ધ્યાન રાખજો, right? So friends, it is a main topic. Next one is that how B2H6 is exist. એનું existence કઈ રીતે હોય? નોર્મલી આપણને એક વિચાર આવે કે સર નોર્મલી આવો વિચાર આવે કે C2H6, then the valency of carbon is 4, that means H, H and H. Again carbon combine with each other and it exists like this, right? But as we know, boron's valency is just only 3. So boron 1, 2 and 3. Again boron 1, 2 and 3. How it possible? અહીંયા તો કોઈ બોન્ડિંગ નહીં થાય ને, કેમ કે બોરોન્સ વેલેન્સી ઇઝ જસ્ટ ઓનલી 3. આઉટર મોસ્ટમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન જ હોય, તો અહીંયા એને કોવેલન્ટ બોન્ડ છે એ બનાવી નાખ્યો. તો સર અહીંયા આ કેમ પોસિબલ થાય? ઓકે, સો લેટ્સ ચેક. એ પણ આપણે જરાક જોઈ લઈએ કેવી રીતે પોસિબલ થાય છે. આઉટર મોસ્ટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3 છે. વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ઓફ બોરોન? 5 છે, એટલે 1s 2 electron, that will not participate for making bond, right? But 2s has a 2 electron and 2p, 2px, 2py and 2pz, just only 1 electron. Now it is a 5 electron. But when boron combines with hydrogen in excited state, this electron will jump up here and now it's a hybridization, right? But when you are writing BH3, its hybridization is sp2. But when you are B2H6, then your hybridization is sp3. Why? કેમ કે જ્યારે એ બોન્ડ ફોર્મ કરવા જશે ને ત્યારે આ વેકન્ટ જે ઓર્બિટલ છે એને પણ યુઝ કરશે. ઇટ વિલ ઓલ્સો યુઝ ધીસ વેકન્ટ ઓર્બિટલ, રાઈટ? એન્ડ ઇટ્સ ટોટલી હાઇબ્રિડાઇઝેશન વિલ sp3. અહીંયા 1s એન્ડ p3. આ વેકન્ટ જે ઓર્બિટલ છે એનો પણ યુઝ કરશે બોરોન. ધેટ મીન્સ વોટ? હિયર ઇઝ અ બોરોન, રાઈટ? It is a 1, 2, 3, right?
and this one is a vacant orbital. Same boron માં again boron માં check કરીએ 1 2 it's a 3 and it's a vacant. જો both boron will use its vacant orbital. Now put it hydrogen ne put kariye. This one is a hydrogen, so 1 electron of hydrogen and 1 electron of boron. 1 electron of hydrogen, 1 electron of boron. Same 1 electron of hydrogen and boron. Right? આવું થઈ ગયું. All these are in same planar. આ same planar માં હોય. આટલું જે છે same planar માં છે. કોણ? boron boron. But boron directly not combine with boron. આમ boron boron નો કોઈ bond નથી, બરોબર ધ્યાન રાખજો. Here is a borons. આ vacant નથી, આ vacant છે. This one is not vacant. Here is 1 electron. This boron has also 1 electron, but it is a vacant. It is a vacant. Hydrogen combines with it, right? So there will be a 1 electron of boron and 1 electron of hydrogen, but this one is a vacant. But આ જે છે ને એ આખે આખો આવો bond form થશે, and this bond shape is like banana. Same અહીંયા પણ આવું થશે. જો અહીંયા હું હાઇડ્રોજન પુટ કરું તો અહીંયા સેમ આવો એક બોન્ડ છે એ ફોર્મ થાય છે, and this bond is perpendicular to this planar. આ સેમ પ્લેનરમાં હશે, અને આ જે બોન્ડિંગ ફોર્મ થયા બનાના, they are upper side and down side, but both are perpendicular. આ કેવા હશે? પ્લેનર ને perpendicular છે. આઈડિયા આવે છે? સો આખું બોન્ડિંગ આવું થાય છે, and this is called banana bond. banana bond છે એ કેવો હશે? સ્લાઇટલી થોડો લોંગ હશે, રાઈટ? થોડો આ જે બોન્ડ છે એ વીક હશે. રીઝન ઇઝ ધેર કે અહીંયા તમે જુઓ કે 3 ઓર્બિટલ્સ ની બિટવીન માં 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ જ છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ, આ હાઇડ્રોજન છે, રાઈટ? આ બધા હાઇડ્રોજન છે. ધીસ હાઇડ્રોજન્સ આર કોલ્ડ ટર્મિનલ હાઇડ્રોજન. આ બધા ટર્મિનલ હાઇડ્રોજન છે, રાઈટ? બટ આ જે છે એ હાઇડ્રોજન અહીંયા જે છે એ બ્રિજ હાઇડ્રોજન છે. ધીસ વન ઇઝ અ બ્રિજ હાઇડ્રોજન, અને જે બ્રિજ હાઇડ્રોજન છે they are perpendicular to this planar. આ આખું વન પ્લેનરમાં હશે અને આ એને perpendicular છે. સો જો this one is a 1 center, this one is a 2 center, and this one is a 3 center. BHB, BHB 1 2 and 3. This is called 3 center, અને આ 3 center માં just only 2 electron જ છે. જુઓ, right? સેમ આવું છે. જુઓ BHB 3 center and 2 electron. તો 3 center 2 electron કેટલા મળે છે આપણને? 2. બટ અહીંયા ચેક કરો, જો BH 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 and BH. તો BH it is a 2 center, it is a 2 center, and among them 2 electrons. આવા આપણને કેટલા મળે છે? 4. 1 2 3 and 4, right? So 2 center 2 electrons are 4, and 3 center 2 electrons are 2. એ 2 છે અને આ 3 છે. પરપેન્ડિક્યુલર છે, બરોબર ધ્યાન રાખજો, બરાબર? સો આટલી મેટર પહેલા તમને ડાઈ બોરોનનો આઈડિયા આવવો જોઈએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ બ્રિજ હાઇડ્રોજન. ધીસ ઇઝ અ, આ કયા છે? આઈડિયા આવે છે ને? આ સેન્ટ્રલ એ કહી શકો તમે આને. કેવા કહી શકશો? સેન્ટ્રલ, રાઈટ? અને આ ટર્મિનલ છે. ક્લિયર? ઓકે. સો આટલી મેટર ક્લિયર કરજો. સેમ પ્લેનરમાં છે, આ એને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ડન.